લક્ષ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ બામણમાં ઓનલાઈન અભ્યાસ રસાયણ વિજ્ઞાન લેસન 2 દ્રાવણમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. સ્કૂલ દિવસે દિવસે પહેલાં ઝલક જોઈશું અને સૌથી પહેલાં જોરદાર રિઝલ્ટ વિશે તમે વિચારી શકો છો કે આપણા મજાનું રિઝલ્ટ અહીંયા તૈયાર છે. ઓકે, ત્યાર પછી આપણી સ્કૂલમાં ધાર્મિક કુમારને, મિત કુમારને, હિમાક્ષીને, ખુશીબેનને શું મળ્યા છે? સ્કોલરશિપ સર્ટિફિકેટો મળ્યા છે. અને એ જ રીતે આપણું આ ધોરણ 12નું પરિણામ તમે જોઈ શકો છો. તો એવી જ તમારા પાસે પણ અપેક્ષા સાથે આપણે જય હિન્દ વાલે મિત્રો, પ્રિય વિદ્યાર્થીઓ અને માનનીય પેરેન્ટ્સ, તમે જાણો જ છો આ મહામારી દરમિયાન બધાની જ નાણાકીય સ્થિતિ સારી નથી. છતાં લક્ષ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સે ઘણી ધીરજ ધરી ઓનલાઈન ટીચિંગ ચાલુ રાખ્યું છે. આમ લક્ષ સ્કૂલ પોતાની ફરજ ચૂકી નથી, તો આપણે આપણી ફરજ ચૂકવીશી જ ને. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાલીગણ, જે વિદ્યાર્થીની ગયા વર્ષની ફી બાકી છે એ ભરી દેવા અમારી નમ્ર વિનંતી છે. પ્રિય વિદ્યાર્થી મિત્રો અને માનનીય પેરેન્ટ્સ, આપણે ઓનલાઈન ટીચિંગ ચાલુ જ નથી રાખ્યું, પણ અન્ય કરતાં આપણે ઘણું સારું કાર્ય પણ કર્યું છે. હવે ઓનલાઈન ટીચિંગ લગભગ 5 મહિના થવા આવ્યા, તો ચાલુ સત્રની ત્રિમાસિક કે 6 માસિક ફી તો ભરાવી જ જોઈએ. હજુ આપણે ઘણું કાર્ય આગળ કરવાનું છે. માટે શિક્ષકો અને સંસ્થાનો જુસ્સો જળવાયેલો રહે. જો ફી ભરાશે તો એ પર આધારિત શિક્ષક પરિવારના ઘર પણ ચાલશે. આ મહામારી દરમિયાન આપણે એકબીજાનો સહકાર બનીએ. જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો અને વાલી મિત્રો, આપ સર્વે આ ફી નિયમિત ભરી ઓનલાઈન ટીચિંગ માટે શાળાના શિક્ષકો અને મેનેજમેન્ટનો ઉત્સાહ વધારશો. સંસ્થાને નિયમિત આર્થિક સહકાર આપી આપના બાળકની શૈક્ષણિક કારકિર્દીને વધારે વેગવંતી અને સશક્ત બનાવશો. સો ઇટ્સ અવર હમ્બલ રિક્વેસ્ટ ટુ ઓલ ઓફ યુ to pay the fees as soon as possible. Thank you so much. Welcome dear students to Lux School of Science, and today we are going to discuss about the reactions which are remaining. Till we have studied nucleophilic reactions, oxidation and reduction. Now some reactions are remaining, and that reactions are depending on the alpha hydrogen. So now here question arises, what is alpha hydrogen? So dear students, we know that what is alpha and beta. Why? So here carbonyl carbon is there, beside carbonyl carbon one hydrogen is there, here another CH3 there. This is known as aldehyde. Now the carbon which is beside the carbonyl carbon is known as alpha carbon. अगर આપણે એને લંબાવી દઈએ તો this is known as beta carbon. So alpha carbon and beta carbons, that is our knowledge. This one as well, ketone is there, then ketone is consisting 2 alpha carbon, here one, here one, both are alpha carbon. Okay, so ketone has 2 alpha carbon, aldehyde has 1 alpha carbon. That is our knowledge. But dear students, formaldehyde, this is a formaldehyde, it do not have any alpha carbon. Okay, similarly benzaldehyde, CHO, what do you think, whether it has alpha carbon or not? It has not also alpha carbon. So few aldehydes are there which are not containing any alpha carbon. So alpha carbon is there. Now if we discuss about the alpha carbon, then what is happening to alpha carbon? Let's check out. This is negative, we know. That means this should be positive.
this should be positive, this should be positive, this should be positive. As carbon is positive, automatically is beside carbon also became positive, and due to that reason this hydrogen is slightly behaving as an acidic character. This hydrogen slightly behaving as a acidic character, and wherever acidic characters are there, then they have some reaction. Okay, so these reactions are very important in terms of chemistry. Okay, wherever the alpha carbon is there, alpha carbon has hydrogen. Those hydrogens are known as alpha hydrogen, and these alpha hydrogens are behaving as a acidic character. And why they are behaving as an acidic character, that we are going to discuss just now. Just as I have explained about the electronegativity, but that also makes some different thing for the hydrogen. Okay, and why this is happening. So મેં તમને શું સમજાવ્યું કે આ નેગેટિવ હશે એટલે આ પોઝિટિવ હશે, આ પોઝિટિવ હશે એટલે આ પોઝિટિવની આપણે ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટના લીધે આપણો પોઝિટિવ બનશે. એટલે એનો જે હાઇડ્રોજન છે એ હાઇડ્રોજન પાસે એક એક્સ્ટ્રા ઇલેક્ટ્રોન પેર આવશે, and that is going to give it acidic character. So remember, the hydrogen of alpha carbon is acidic. Hydrogen of alpha carbon is acidic, and due to that reason, which kind of reaction it can follow? तो જોઈએ આપણે. For example, one carbonyl carbon we have taken, and this is our alpha carbon, and this alpha carbon has these two hydrogen or whatever that. Okay, અહીંયા આપણા પાસે alpha carbon પાસે hydrogen છે. Okay, now these become negative, this become positive, and this become positive also. So this electron can be donated out to this carbon to neutralize this carbon. આ કાર્બન ને ન્યુટ્રલાઇઝ કરવા માટે આ ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરશે. ઓકે, હવે શું થશે કે જ્યારે આના પાસે કોઈ બેઝિક આવશે, કોઈ બેઝ આવશે, ઓકે, આ બેઝ આને ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરશે અને એ આને ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કરશે અને ન્યુટ્રલિફાઈ થશે. So this base is very important. So alpha hydrogen behaving as a acidic in presence of any base. કોઈ બેઝ એના સાથે આવે તો એ કોના જેવું બિહેવ કરવા લાગે છે? ઇલેક્ટ્રોન ડોન કરીને એ એસિડિક બને છે. Now as it is being acidic, અહીં આપણા પાસે આ જે ટ્રાન્સફર થયો છે આ કાર્બન ઇલેક્ટ્રોન પોતાનો કોને ટ્રાન્સફર કરશે? અહીંયા. So in second step, what is going to happen? In second step, આ જે હાઇડ્રોજન છે છૂટો પડી જશે અને આને અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન ડોનેટ કર્યો છે, એટલે આનો ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સફર થઈને આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ડોનેટ થશે. And that's why now this condition will be arise. What is the condition now? See, આ ડબલ બોન્ડ તૂટી જશે, ડબલ બોન્ડ અહીંયા આવી જશે, and that is our ટોકિંગ પોઈન્ટ. આ આપણો ટોકિંગ પોઈન્ટ છે. આ હાઇડ્રોજન તો નીકળી જ ગયો છે, આના જે આ બોન્ડ રહેવાના છે એ બોન્ડ તો રહેવાના જ છે. ઓકે, સો ફાઇનલી this carbonyl carbon can be converted into alkene for a while. આ નેગેટિવ છે, so such point is there. હવે આ નેગેટિવ ગમે ત્યાંથી કોને પકડી લાવશે? હાઇડ્રોજનને પકડી લાવશે અને ડબલ બોન્ડ OH એટલે કે in all product તૈયાર થશે. Okay, so such product we can get. So generally these products are very important in chemistry, and that's why we are going to study these very nicely. Okay, now intermediate, અહીંયા આપણા પાસે અગર એ આલ્ડીહાઇડ છે, CHO છે, તો આલ્ડીહાઇડ ઓક્સિજન સાથે ફર્સ્ટ ડેવલપ થઈને અહીંયા OH બનાવે છે, તો આલ્ડીહાઇડ નો આલ્ટ અને OH નો ઓલ, and this reactions is combinedly pronounced as aldol reaction.
So aldol reactions are occurring here due to the alpha hydrogen and its acidic character. Alpha hydrogen ના acidic character ના લીધે આપણને આ develop થતા જોવા મળે છે. So dear students, this is our first basic part about the aldol reaction. Now these reactions are also very important in terms of examination. So dear students, you have to remember these reactions also for longer time. Okay? So hope that you are going to do this very nicely. So come on students, let's go with aldol reaction. In aldol reaction, the aldehyde, first step, aldehyde and ketone having alpha carbon can react. Who can react? The aldehyde and ketone having alpha carbon can be reacted. Only that we have to check out. So this is the aldol reaction. Its first step you can write. Then after you have to explain about the alpha hydrogen and its acidity. Any acidity is સમજાવવાનું છે. Now give the example. So in example we are going to take out example in this manner. તમારે કેવી રીતે લખવાનું છે યાદ રાખજો. 2 times RCHO. ઓકે, હવે RCHO આપણે આ રીતે લખીએ એટલે અહીંયા આપણે CH3 લખવું જ પડશે. એટલે 2 times RCH2CHO because we need alpha hydrogen. એટલે 2 times RCH2CHO. Now 2 times RCH2CHO I will write in this pattern. હું હંમેશા આ પેટર્ન માં જ લખું છું. એ લોકોને CH2 C double bond O ઉપર H. અહીંયા ખાલી જગ્યા રાખો. Here also another R CH2 C double bond O H. તો બંને બે વાર લેવાના છે. That's why we have taken 2 times. That's why we have taken 2 different. Now here it is alpha. Here it is alpha. હવે શું થાય છે? આ alpha જે છે એ એસિડિક બને છે. એટલે this is going to attack on this. આ આના ઉપર એટેક કરશે ડબલ બોન્ડ પર. આ નહીં કરે. ખાલી ને ખાલી આલ્ફા હાઇડ્રોજન જ કરશે. આ R નહીં કરે. એટલે what is happening? This thing is going to happen. R CH2 એમ જ રહેશે. C ઉપરનો H એમ જ રહેવાનો છે. અહીં ડબલ બોન્ડ બ્રેકઅપ થાય છે. અહીંયા ડબલ બોન્ડ બ્રેકઅપ થાય છે. અને અહીંયાનો એક હાઇડ્રોજન, આટલેનો એક હાઇડ્રોજન બ્રેકઅપ થઈને આના પાસે આવી જશે એટલે OH થઈ જશે. And this is going to be attached with this. અને આના સાથે એનો એક હાઇડ્રોજન તો જતો રહ્યો છે એટલે આ બની ગયું CH. બાકીનું પાછળનું જે આ ટર્મ છે એ ટર્મને હું CH જ લખી દઉં છું because this is nothing but the CHO. રહ્યું આગળની વાત આ R, તો આ R ઉપર જતું રહેશે આ રીતે. So this is the first step of the aldol condensation reaction. Actually its name is aldol reaction or aldol condensation. Okay, તો aldol condensation નો reaction છે આ aldehyde અને આ alcohol, that's why it is aldol. એટલા માટે એ aldol બન્યું છે. તો dear students, this is very simple. R CH2 C double bond OH, R CH2 C double bond OH, whatever that we have taken. એટલે આ 2 times થઈને આપણને કઈ પ્રોડક્ટ આપે છે? R CH2 CHOH CHR CHO.
આ બે ટાઈમ વખત ભેગા થઈને આપણને બુકમાં ડાયરેક્ટ આવું રીતે લખી દીધેલું હોય કે RCH2 CHOH CHR CHO. This reaction is given. And how this reaction is given, that I have explained. મેં એને એક્સપ્લેન કર્યું છે કે RCH2 C ડબલ બોન્ડ O અને H, RCH2 C ડબલ બોન્ડ O અને H, આ આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે, આ આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે. આ આલ્ફા હાઇડ્રોજન નો આપણે હમણાં વર્ક નથી, બીકોઝ આપણે આ બાજુથી રિએક્શન કરાવીએ છીએ. એટલે આ આલ્ફા હાઇડ્રોજન ડબલ બોન્ડ પર એટેક કરે છે, ડબલ બોન્ડ બ્રેકઅપ થાય છે અને અહીંયાનો હાઇડ્રોજન ડબલ બોન્ડ બ્રેકઅપ થાય છે અને અહીંયાનો હાઇડ્રોજન આને મળી જાય છે. ઓકે, અને આ આના સાથે જોડાઈ જાય છે. આર જે છૂટું પડે છે તે ઉપરની બ્રાન્ચમાં આપણે લખી દઈએ છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ aldol. નાઉ ધીસ aldol રિએક્શન કોના સાથે? તો અહીંયા બેઝ જરૂરી છે એટલે આપણે અહીંયા KOH લખી દઈએ. What is necessary? Base is necessary. So that's why we have to write there KOH. Okay, એટલે આ KOH લખી દીધું. હવે આ જ હાઇડ્રોજન છે એનું આપણે કોન્સન્ટ્રેટેડ સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે કે કોઈ પણ હાઇડ્રોસ્કોપિક મટીરીયલ સાથે એનું રિએક્શન કરીએ, સો અથવા તો એને ગરમ કરીએ તો આમાંથી વોટર મોલેક્યુલર દૂર થાય છે. હવે વોટર મોલેક્યુલર કેવી રીતે દૂર થશે? તો અહીંયાથી OH જશે અને અહીંયાથી H જશે. આમાંથી OH અને આમાંથી H જાય છે એટલે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ વિલ બી RCH2 RCH2. અહીંયા રહ્યું છે CH, આ C, અહીંયાથી H જતો રહ્યો છે અને બચ્યું છે CHO. તકલીફ ક્યાં ઊભી થઈ? તો કે આ કાર્બનને 3 બોન્ડ જ છે અને આ કાર્બનને 3 બોન્ડ જ છે એટલે આ બંને વચ્ચે ડબલ બોન્ડ બની જશે અને ફાઇનલી aldol કન્ડેન્સેશન પ્રોડક્ટ આપણને મળશે, જેને આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જોયું કે ઇનાલ પ્રોડક્ટ મળે છે. તો આ ઇનાલ પ્રોડક્ટ આવી રીતે મળે છે. ધીસ ઇઝ વન ઇન્ટરમીડિયેટ સ્ટેપ અને ઇન્ટરમીડિયેટ સ્ટેપ પરથી આપણે એનું નામ aldol રાખ્યું છે. સો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, RCH2CH double bond CrCHO, this is our product. So you have to remember, અહીંયા ગમે એટલી ચેન હોય, ગમે તેટલું હોય, you have to go step by step. એક એક સ્ટેપ કરીને તમારે કામ કરવાનું છે. Then only you are able to satisfy the aldol reaction. ચલો હું એનું એક એક્ઝામ્પલ આપું છું. આપણે aldol સ્વરૂપે એસિટાલ્ડીહાઇડ લઈ લે કે કીટોન લઈ લે. ચલો કીટોનના એક્ઝામ્પલથી ભણીશું. CH3 C ડબલ બોન્ડ O CH3 આ કીટોન છે. કીટોન પણ બે વખત લેવાનું છે એટલે કીટોનને બે વખત લઈ લઈએ. CH3 C ડબલ બોન્ડ O CH3. ઓકે, એટલે તમારે હંમેશા કોઈ પણ તમે લો એને બે વાર લખવાનું. ચલો અહીં આ આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે અને આ આલ્ફા હાઇડ્રોજન સીધો એટેક કરે છે ડબલ બોન્ડ પર અને ડબલ બોન્ડ પર એટેક કરવાથી ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં CH3 તો લખી દઈએ છે, આ ડબલ બોન્ડ તૂટી જશે અને આ CH3 મેં ઉપર લખી દઉં આપણને સરળતા રહે એટલા માટે. ફોર ઓનલી કન્વીનિયન્ટ કે આ CH3 ને આપણે ઉપર લખી દીધો છે. ઓકે, હવે આ ડબલ બોન્ડ બ્રેકઅપ થયો છે. અહીંયા એક હાઇડ્રોજન અહીંયાથી આવી જશે OH, આ હાઇડ્રોજન જતો રહ્યો એટલે અહીંયા બચશે CH2, આ CH2 જોઈન થશે આ રહ્યું, પછી બાકીનું બધું તો C ડબલ બોન્ડ O CH3 એમ જ રહેશે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ અવર ફર્સ્ટ સ્ટેપ અબાઉટ ધ કીટોન. હવે કીટોન ની અંદર તમારે NaOH વાપરવાનું બેઝ તરીકે તો વધારે એપ્રોપ્રિએટ રહેશે. પછી તમે આને હીટ આપશો, આમાંથી પણ વોટર મોલેક્યુલ જશે, અહીંયાથી OH અને અહીંયાથી H એટલે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ વિલ બી CH3 CCH3. અહીંયા ડબલ બોન્ડ આવી જવાનો, હવે CH C double bond O CH3. This will be the final product. Okay, so dear students, this is important to understand કે આલ્કોહોલ આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન કેવી રીતે રિએક્શન આપે છે. સો ધીસ ઇઝ અવર ફર્સ્ટ સ્ટેપ. ચલો હવે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આટલી થઈ ગયા પછી વી કેન ઓલ્સો કમ્બાઇન
આલ્ડીહાઇડ એન્ડ કીટોન ટુગેધર. આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન ને બંનેને આપણે કમ્બાઈન કરી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ મેં અહીંયા આલ્ડીહાઇડ લઈ લઉં છું. આ આપણે લઈ લીધું આલ્ડીહાઇડ. સપોઝ કે એને કીટોન સાથે મિક્સ કરવું છે તો આ રહ્યું કીટોન. આ આલ્ફા હાઇડ્રોજન છે. ધીસ વિલ એટેક ઓન ધીસ. એટેક કરશે એટલે તમને આ બધો આઈડિયા આવી જ ગયા છે કે CH3C અહીંયા OH આવી જશે આ H and this is going to combine here CH2 C double bond O CH3. ચલો આ OH અને અહીંથી હાઇડ્રોજન, આ હાઇડ્રોજન રિડ્યુસ થતા CH3 CH double bond CH C double bond O CH3. This will be the product. ઓકે, એટલે કોઈ પણ વખત તમે આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન ને પણ એકબીજા સાથે કન્ડેન્સ કરાવી શકો છો. ધીસ ઇઝ નોન એઝ આ બેનું કન્ડેન્સ થયું અને વોટર મોલેક્યુલર દૂર થતા we are getting the product. So hope that you are understanding this reaction, aldol reaction, which are involving with the alpha hydrogen. Okay, ચલો હવે આપણે બે જુદા જુદા મટીરીયલ લઈ લઈએ તો શું થાય? આ તો આપણે બે એક સરખા જ લીધા, ટુ ટાઈમ્સ લીધા એટલે બંને સરખા જ લીધા. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ ટેક ધ ડિફરન્ટ. ધીસ ઇઝ નોન એઝ ક્રોસ આલ્ડોલ રિએક્શન. એને શું કહેવામાં આવે છે? ક્રોસ આલ્ડોલ reaction. So dear students, now the heading is changed and we are going to talk about the cross aldol reaction. So cross aldol reactions કેવી રીતે થશે? That we are going to study. તો cross aldol reaction માં એક CH3 C double bond O H એટલે એસિટાલ્ડીહાઇડ લઈ લીધું અને બીજું લીધું આપણે CH3 CH2 CHO એટલે પ્રોપેનાલ્ડીહાઇડ લીધું. આ એસિટાલ્ડીહાઇડ છે ને આ પ્રોપેનાલ્ડીહાઇડ છે. આ બે વચ્ચે ક્રોસ આલ્ડોલ રિએક્શન થાય. ઓકે, હવે ક્રોસ આલ્ડોલ રિએક્શન કેવું થાય? તો એના બે ભાગ હોય. પહેલા સેલ્ફ. કોનું સેલ્ફ? તો પહેલા આનું સેલ્ફ થાય એટલે CH3 C double bond O H plus CH3 C double bond O H. આનું સેલ્ફ થશે, પહેલું સેલ્ફ આલ્ડોલ થશે. આનું જ અહીંથી આ આલ્ફા છે, આ કાર્બોનિલ કાર્બન વાળો આલ્ફા એટેક આના પર કરશે. એટેક કરશે એટલે CH3 CH અહીંયા OH આવી ગયું, આ અહીંયા જોડાઈ જશે CH2 CHO. આને CHO જ લખી દઉં છું. ઓકે, પછી આ પ્રોડક્ટ માંથી OH અને આ બે જશે એટલે આપણા પાસે CH3 અને કમ્બાઈન કરીને CH લખી દઉં અને આ રહી ગયું ડબલ બોન્ડ સાથે CH એટલે CHO. તો અહીં પહેલા આની શું થશે? કોમ્બિનેશન થશે એનું પોતાનું. એટલે એક રિએક્શન આપણને શું મળશે? CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH CHO. આનું સેલ્ફ થશે. પછી સેકન્ડ ટાઈમ આનું સેલ્ફ થશે. ચલો એનું પણ સેલ્ફ થઈ ગઈ. તો સેલ્ફ લઈએ તો CH3 CH2 C double bond O H plus CH3 CH C double bond O H. ચલો હવે આમાં આલ્ફા કોણ છે? આમાં આલ્ફા આ છે એટલે આ આલ્ફા એના ઉપર એટેક કરે છે. એટલે આલ્ફા એટેક કરતા આપણા પાસે પ્રોડક્ટ મળશે. આ તો આપણે ઉપર લખી દીધી છે એટલે કાઢી લઈએ. આપણને આ આના ઉપર એટેક કરે છે એટલે આ ડબલ બોન્ડ બ્રેકઅપ થશે. તો શું થશે? CH3 CH2 COH H. અહીંયા કોણ જોડાઈ જશે? આ એટલે CH અને CHO. આ એક કાર્બન રહ્યો એને આપણે ઉપર લખવાનું થશે CH3. એક કાર્બન રહે છે તેને આપણે ઉપર લખવાનું થશે. સો લાઈક ધીસ વી હેવ ફર્સ્ટ રિએક્શન અને પછી આ OH અને આ H આ રિડ્યુસ થઈ જશે, -H2O થશે. and this -H2O will give you CH3 CH2 CH double bond. આ H ને સાથે લખી દીધો
CH ડબલ બોન્ડ C, આમાંથી H જતો રહ્યો છે, ઉપર CH જ રહેશે, CH. This will be the product. તો પ્રોપેનાલ્ડિહાઇડ નું સેલ્ફ કન્ડેન્સેશન થઈ અને આપણને પ્રોડક્ટ મળે છે. એટલે સમજો ડાયરેક્ટ કેવી રીતે લખવાનું, આનું સેલ્ફ હાઇડ્રોલ થઈને આ પ્રોડક્ટ મળી, આનું સેલ્ફ હાઇડ્રોલ થઈને આપણને પ્રોડક્ટ મળે છે આ, તેને કોપી કરી દઉં છું, પ્લસ CH3 CH2 CH ડબલ બોન્ડ C CH3 ઉપર લખો કે નીચે લખો CH. આ સેલ્ફ aldol પ્રોડક્ટ લખી દેવાની પહેલા. So here we have written out self aldol due to the acetaldehyde, self aldol due to the propanaldehyde. હવે હું તમને એક પેટર્ન બતાવું છું ડાયરેક્ટ કેવી રીતે લખવાનું. If you are able to write direct then you can. તો ડાયરેક્ટ કેવી રીતે લખવાનું જરાક ધ્યાન આપો. ફોર એક્ઝામ્પલ બ્યુટાનાલ્ડિહાઇડ આપેલું છે CH3 CH2 CH2 CHO. બ્યુટાનાલ્ડિહાઇડ આપેલું છે તો હું સ્ટેપ એવી રીતે લખીશ કે પહેલા 3 કાર્બન તો એમ જ થઈ જશે, CH3 CH2 CH2, આ 3 કાર્બન તો એમ જ થઈ જવાના. અહીંયા આ CH2 જે આ CH છે એ ખાલી રહી જવાનો CH, અને આ CH સાથે ડબલ બોન્ડ આવશે એટલે ડબલ બોન્ડ આવી. હવે રિપીટ કરવાનું છે ત્યાંથી, તો એ સેકન્ડ નંબરનો કાર્બન જ જોડાય છે એટલે ઓલવેઝ અહીંયા C અને CH જ આવશે. આ જે બે કાર્બન બચ્યા છે એને ઉપર લખી દેવાનું CH2 CH. તો તમે કોઈ પણ રીતે પહેલા 1 2 3 4 કાર્બન લખી દો, ચોથા કાર્બન સાથે ડબલ બોન્ડ આપો, બીજા કાર્બનને એના સાથે જોડી દો, ઓલવેઝ CCH જ આવશે, જે બાકી બચ્યું તે ઉપર લખી દો. ધેટ ઇઝ ધ સિમ્પલ. તમે આને મેનેજ કરી શકો છો. ઓકે, સો આ આપણા પાસે સેલ્ફ aldol થઈ ગયા. સેલ્ફ aldol રિએક્શન આપણે અહીંયા લખી દીધા. નાઉ we are going to write cross aldol product. તો ક્રોસ aldol પ્રોડક્ટ આમાંથી જ લખવાની છે. જો આ ડબલ બોન્ડના રાઈટ સાઈડ થી બે ભાગ પાડી દેવાના. ડબલ બોન્ડના લેફ્ટ સાઈડ થી પાડો તો બંનેમાં લેફ્ટ સાઈડ થી, અને રાઈટ સાઈડ થી પાડો તો બંનેમાં રાઈટ સાઈડ થી. તો ડબલ બોન્ડના ભાગ લખી દીધો. પહેલા લખીએ આની બીજી પ્રોડક્ટ મળશે આપણને પ્લસ CH3 CH ડબલ બોન્ડ, CH3 CH ડબલ બોન્ડ, અને પછી લખો એ આ બાજુનું લખી દેવાનું. આનો લેફ્ટ લીધો તો આનો રાઈટ પાર્ટ લખવાનો. થઈ ગયું ક્રોસ aldol. આ અને આ ક્રોસમાં. તો ચોથી પ્રોડક્ટ શું મળશે? ફોર્થ નંબરની પ્રોડક્ટ જાતે વિચારી લો. યસ, વેરી ગુડ, એ જ મળશે. હવે આનો રાઈટ પાર્ટ CH3 CH2 CH ડબલ બોન્ડ, આનો રાઈટ પાર્ટ લીધો તો આનો લેફ્ટ પાર્ટ લેવાનો. So total 4 products will be obtained due to the cross aldol reaction. ક્રોસ aldol કરવામાં આવશે તો પહેલા સેલ્ફ અને પછી બેનું ક્રોસ લખવાનું, આ આના સાથે અને આ આના સાથે. So this is our cross aldol product. So I hope that you understand aldol and cross aldol reaction. Okay. તો aldol અને ક્રોસ aldol reaction પછી બે જ રિએક્શન સ્ટડી કરવાના બાકી રહે છે, એટલે આપણે એ બે ને સ્ટડી કરી લઈએ. હવે એવું આવે છે કે આ રિએક્શન આપણે જોયા with the alpha hydrogen. Now the reaction what we are going to study is nothing but the reaction without alpha hydrogen. કે alpha hydrogen ન હોય એવાનું રિએક્શન કેવી રીતે થાય. તો ચાલો જોઈશું કે if alpha hydrogen is not exist, then they will give self
ઓક્સિડેશન રિએક્શન. જો આલ્ફા હાઇડ્રોજન ના હોય તો કયા રિએક્શન મળશે? સેલ્ફ. હવે સેલ્ફ ઓક્સિડેશન એટલે પોતાનું જ શું કરશે? ઓક્સિડેશન કરશે. સો નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટડી હાઉ દે વિલ મેક ઇટ્સ ઓન ઓક્સિડેશન. પોતાનું ઓક્સિડેશન કેવી રીતે થાય. ઓકે, તો જસ્ટ વી હેવ ડિસ્કસ્ડ અર્લી કે ભાઈ ફોર્માલ્ડિહાઇડ છે, એ ફોર્માલ્ડિહાઇડ પાસે આલ્ફા કાર્બન નથી એટલે આલ્ફા હાઇડ્રોજન નથી. તો આ જ ફોર્માલ્ડિહાઇડ પોતાના જ બીજા મોલેક્યુલ સાથે પોતાનું એકનું ઓક્સિડેશન થશે અને બીજાનું રિડક્શન થશે. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ, ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ કે આપણે એની સાથે KOH જેમાં કોઈ બેઝનું રિએક્શન કરાવીએ છીએ તો વી આર ગેટિંગ આ ડબલ બોન્ડ તૂટી જશે. ડબલ બોન્ડ તૂટી જવાનો, આનો પણ ડબલ બોન્ડ તૂટી જવાનો, બંનેના ડબલ બોન્ડ તૂટી જ જવાના છે. ઓકે, નાઉ વોટ ઇઝ હેપનિંગ? આ ડબલ બોન્ડ તૂટશે તો આમાંનો એક હાઇડ્રોજન H સાથે O સાથે આવી જશે એટલે આ OH બની ગયો. આમાંનો એક હાઇડ્રોજન OH સાથે આવી જશે એટલે કાં તો આપણે એમ લખી શકીએ કે આનો હાઇડ્રોજન OH સાથે આવી ગયો, આને રહેવા દો. આનો એક હાઇડ્રોજન H સાથે આવી ગયો અને બીજો હાઇડ્રોજન ઉપર જતું રહેશે. એટલે આ વસ્તુનું શું થઈ ગયું કહેવાય? હાઇડ્રોજન અંદર એડ થઈ ગયા એટલે આનું રિડક્શન થયું. આનું રિડક્શન થયું તો આનું શું થવું જોઈએ? ઓક્સિડેશન થવું જોઈએ. તો એનું ઓક્સિડેશન કેવી રીતે થાય છે જરાક જોઈએ. તો આની અંદર આપણે સમજીશું કે આ ડબલ બોન્ડ તૂટતો નથી, આનો ડબલ બોન્ડ બ્રેકઅપ થતો નથી. તો એ એવો ને એવો જ રહે છે આનો ડબલ બોન્ડ, ખાલી આ હાઇડ્રોજન આને મળી ગયો. ઓકે, આપણે એવું સમજીએ છીએ. ઓકે, હવે બાકી શું રહ્યું છે આમાં? K અને O. કોણ બાકી રહ્યું છે? K અને O. તો આ K અને O અહીં આ હાઇડ્રોજનને રિપ્લેસ કરીને એટલે આ હાઇડ્રોજન આમાંથી જતો રહ્યો, ઓક્સિડેશન થયું ને આનું રિડક્શન થયું. તો આ પ્રોડક્ટ આપણને મળે છે. ટૂંકમાં આ પ્રોડક્ટ બીજું કશું નથી, CH3OH એટલે કે આલ્કોહોલ મળે છે. આલ્કોહોલમાં પણ સ્પેશિયલી કોણ છે? મિથેનોલ મળે છે. તો ફરી એકવાર સમજાવું છું, ધ્યાન આપો કે when this reaction is occurring તો CHO C ડબલ બોન્ડ HH C ડબલ બોન્ડ HH આ હાઇડ્રોજન બ્રેકઅપ થઈને અહીંયા આવી જાય છે અને આ હાઇડ્રોજન બ્રેકઅપ થઈને અહીંયા આવી જાય છે. બરાબર, આ બે હાઇડ્રોજન તો છે, એક હાઇડ્રોજન અહીંયા જતો રહે છે અને આનો હાઇડ્રોજન બીજો જે એક બોન્ડ છૂટો પડે છે તેમાં જતો રહે છે. આનું C ડબલ બોન્ડ એમ જ રહે છે, અહીંયા K માંથી અહીંયાથી H જતો રહ્યો છે, KO બચ્યા છે અહીંયા આવી જાય છે. So this reaction actually known as Cannizzaro reaction. આ રિએક્શન નું નામ શું છે? તો આ રિએક્શન નું નામ છે Cannizzaro reaction. તો યાદ રાખજો કે જેના પાસે આલ્ફા હાઇડ્રોજન નથી એ લોકો કયું રિએક્શન કરે છે? Cannizzaro reaction કરે છે. આપણે આલ્ડીહાઇડ માટે, બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ માટે જોઈ લઈએ એટલે તમને બધી આઈડિયા આવી જાય કે શું થાય છે. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ લઈ લઈએ, C ડબલ બોન્ડ O અને H, CHO બેન્ઝીન ઉપર CHO એટલે બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ છે. ઓકે, એના બાજુમાં પણ આપણે બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ બીજું લખી દઈએ કારણ કે ઓલવેઝ એ પોતાનું સેલ્ફ ઓક્સિડેશન કરે છે એટલા માટે એના બે જોઈશે, એકનું રિડક્શન થશે અને એકનું ઓક્સિડેશન થશે. આના ઉપર આપણે ફરીવાર NaOH લઈ લઈએ છીએ, KOH પણ લેવાય પણ જ્યારે બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ આવે તો NaOH વધારે કારગર હોય એવું આપણે સમજવાનું છે. આના ડબલ બોન્ડ તૂટવાના નથી, આના ડબલ બોન્ડ તૂટે છે. સો આના ડબલ બોન્ડ તૂટશે, એક બોન્ડ પર H, બીજા બોન્ડ પર H અને ત્રીજા બોન્ડ પર આ O જવાનો છે, એ O સાથે આનો H આવી જાય છે. ઓકે, ચલો, તો અહીં એક H અહીંયાથી ગયો તે અહીંયા આવી ગયો અને અહીંયાથી ગયો તે અહીંયા આવી ગયો.
એટલે આના પાસે શું બાકી રહી જાય છે? તો આના પાસે બાકી રહી જાય છે C ડબલ બોન્ડ O. પણ આ H ની જગ્યા લેવા માટે કોણ આવી જશે? ON. તો આ રીતે આપણા પાસે આ પ્રોડક્ટ મળે છે. This product is known as કેનિઝારો પ્રોડક્ટ. ઓર બીજી ભાષામાં COONA એટલે સોડિયમ બેન્ઝોએટ. આ એક્ચ્યુઅલી શું થાય છે? COONA એટલે સોડિયમ બેન્ઝોએટ મળે છે. સો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, કેનિઝારો રિએક્શન એ જે આલ્ફા હાઇડ્રોજન ધરાવતા નથી એવા કેનિઝારો રિએક્શન આપે છે, એવું તમારે ધ્યાન આપવાનું છે. Now the last most reaction that we are going to perform, and last most reaction is nothing but the electrophilic reaction. And electrophilic reaction we have seen in lots of amount. આગળ પણ બહુ વાર જોયા છે. એક ખાલી આપણે નાઇટ્રોજન જ લઈશું એક્ઝામ્પલમાં, બાકી બીજા તમારે જાતે ગણી લેવાના. તો નાઇટ્રેશન is nothing but the benzaldehyde છે, સોરી બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ છે. એનું નાઇટ્રેશન આપણે કોન્સન્ટ્રેટેડ HNO3 અને કોન્સન્ટ્રેટેડ H2SO4 સાથે કરાવીએ છીએ. અને ડ્યુ ટુ ધેટ નાઇટ્રેશન we will have નાઇટ્રોજન અંદર આવવાનું છે. નાઉ હિયર ક્વેશ્ચન અરાઇઝ કે જે આલ્ડીહાઇડ છે એ આલ્ડીહાઇડ કયું ડિસાઇડર છે? પેરા, ઓર્થોપેરા કે મેટા? સો માય નોલેજ સેઝ કે આનું ઓર્થોપેરા બેટા ડિસાઇડર છે, એટલે મેટા પોઝિશન પર NO2 આવી જશે. ઓકે, સો મેટા નાઇટ્રોબેન્ઝાલ્ડિહાઇડ યા તો પછી 1 2 3 નાઇટ્રો બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ આ પ્રોડક્ટ આપણને મળે છે. ઓકે, સો ધીસ વિલ બી મેટા નાઇટ્રો બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ કોમન નેમ, और IUPAC नाम લખવું હોય તો 3 નાઇટ્રો બેન્ઝાલ્ડિહાઇડ. So dear students, with this we are ending here our topic.